सिंह जी। उस तो बाद साढ़े राजमान जी तो पहले श्री अमरीक लाहिरी जी तैयार हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हाजरी च विराजमान साध संगत जी, मेरे वालों सब तो पहला आप सबनों पूर्ण सत्कार सहित जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। सब तो पहला कमेटी ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ है, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ क्रांतिकारी महापुरुषों ਨੂੰ याद रखते हुए ਉਹਨਾਂ ਦਾ जन्म दिन, ਉਹਨਾਂ ਦਾ परिनिर्वाण दिवस हमेशा संगत ਦੇ ਵਿੱਚ मैसेज देण सदका प्रोग्राम लिखते और मैं कमेटी ਨੂੰ ਵਧਾਈ इस करके पेश करना। बहुत मेहरबानी। वो कौमां हमेशा जिंदियां रहंदियां ਜਿਹੜਾ अपना इतिहास याद रखदियां। जेकर ਅਸੀਂ कोई भी कौम अपने इतिहास ਨੂੰ भुੱਲ ਜਾਂਦੀ है ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, क्योंकि इतिहास एक क्रांतिकारी सबक मैसेज दिंदा है। गुरु साहिबान ने सानू क्रांतिकारी मैसेज दिता है। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ कि एक सुख है स्वराज में, दूसरा मरगट गांव। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। रविदास मनुख कर बसन को सुख कर है दो ठाव, एक सुख है स्वराज में, दूसरा मरगट गांव। सो गुरु साहब की उस विचारधारा ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ टाइम टू टाइम समय के हिसाब नाल क्रांतिकारी लहर आए। उसे विचारधारा की लड़ी दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान ਨੂੰ रच के इकल्लियां करोड़ों लोगों का विरोध होने के बावजूद भी सानू संविधानक हक लैके दिते, जिहड़े गुरु साहिबान ने सानू गुरु ग्रंथ साहब दे विच कल्पना के तौर पर समझा के पेश किए। बाबा साहब ने संविधान लागू करके सानू वो पूर्ण तौर पर हक लैके दिते है। उसे विचारधारा नूं बाबा साहब की विचारधारा नूं अगाह तोड़ते हुए मान्यवर साहब कांशी राम जी, जिन्हां दा आपां अज 15वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, बाबा साहब के अलोप होए नाम नूं दोबारा पुनर्जीवित किया, जय भीम का नारा बुलंद किया, गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा नूं लोगां च लैके गए, मानवता के स्नेहे नूं समता समानता भाईचारा का संदेश दिता। मान्यवर साहब कांशी राम जी का अज 15वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस करके उन्होंने जीवन के संघर्ष नूं जानना बहुत जरूरी है। जिन्ना त्याग, जिन्ना बलिदान, जिन्नी कुर्बानी, जिन्ने सुख आराम का त्याग मान्यवर साहब कांशी राम जी ने किया इस सदी दे विच, जे पूरी दुनिया च झात मार के देखिए तो इस सदी का होर कोई महापुरुष नज़र नहीं आता जिन्ना त्याग मान्यवर साहब कांशी राम जी ने किया। उन्होंने समाज की दशा को सुधारन के लिए प्रण किया कि मैं ता जिंदगी ब्याह नहीं कराऊंगा। उन्होंने प्रण किया कि मैं कोई भी सुख आराम नहीं भोगूंगा। एक क्लास गजटेड ऑफिसर की नौकरी करते सन, भारत के विच बंब बनाने वाली फैक्ट्री पूना दे विच जॉब करते सन, ए क्लास गजटेड ऑफिसर सन, अपनी नौकरी छड़ दी। MLA की लड़की नाल रिश्ता हो चुकिया सी, ब्याह कराने तो इनकार कर दिता कि नहीं मैं ब्याह कराऊंगा, अपने ब्याह फैमिली के चक्कर च पै के हो सकता मैं समाजिक हितों तो वांझा रह जावां, मैं समाज की सेवा करने के लिए अपना परिवार भी त्याग दिता, पूरे समाज नूं अपना परिवार बना लिया। सो समाज की खातर पूरी जिंदगी लाती मान्यवर साहब कांशी राम जी का त्याग। आप त्याग दी गल्लां कर रहे हैं, नाल नाल क्रांतिकारी सोच की गल भी चलेगी। क्रांतिकारी सोच है जो जन्म लेंदी है तो फिर अपने आप त्याग जागदा है। जे गुरु साहिबानां नूं ते झात मार के देखिए तो क्रांतिकारी सोच के नाल नाल त्याग उन्हां तो ही सानूं प्रेरणा मिली है। गुरु साहिबान ने अपने 4 पुत्त वार दिते, गुरु साहिबान ने अपने परिवार तक वार दिते, काहदे लई? मानवता के भले दे लई, इंसानियत जामा लोकां नूं इंसानियत मैसेज देण दे लई। तो मान्यवर साहब कांशी राम जी ने भी उसे लड़ी नूं राह तोरिया हैगा। मान्यवर साहब कांशी राम जी ने अपने जीवन काल दे विच बाम सेठ का गठन किया, जिहड़ी मुलाजमां का संगठन बनाउंदी है।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਬ ਸੇਵ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੰਬ ਸੇਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ DS4 ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। DS4 ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ 6743 ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਚੌਥੇ ਵਰਣ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 1585 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਟੀਚਰ ਸਨ, BA LLB ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। IAS ਅਫਸਰ ਇੱਕ A ਕਲਾਸ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SDM ਜਾਂ DC ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ DC ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ। ਅੱਜ ਸਟਿਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਸਦਕਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਤਿਆਗ, ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, UP ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 40 ਕੇਸ ਪਾਤੇ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ 40 ਦੇ 40 ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो मायावती जी ने, भैन कुमारी मायावती जी ने राकेश टिकैत के फादर साहब से 40 के 40 केस खत्म करते किसानी जिहड़ा मुद्दा है उन्होंने बहाल किया और गन्ने की कीमत नूं 40 तो 80 रुपए क्विंटल के हिसाब नाल वाधा करके किसानी संघर्ष के हक में अपना पार्ट प्ले किया। सो अज भी बहुजन समाज पार्टी टाइम टू टाइम किसानी संघर्ष के नाल खड़ी है। तो मैं सारी साध संगत के चरणों च बेनती करदा कि अगर आपां इहो जिहे रहबरां नूं याद करदे हां, ओहो जिहे रहबरां दी सोच ते चलना भी साडा नैतिकता फर्ज है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 85% ਲੋਗੋ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਪੀ ਸਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। तो आओ माननीय साहब कांशी राम जी की विचारधारा लागू करते हुए उन्होंने सोच से पहरा दीजिए। 2022 के विच 5 स्टेटों के इलैक्शन होने जा रहे हैं। सोशल मीडिया अपने हाथ च है, मोबाइल फोन अपने 24 घंटे हाथ च रहिंदा। समझ लो कि तुसीं पार्टी के बिल्कुल वधिया कारकुन साबित हो सकते हैं जेकर इस सोशल मीडिया को सही तरीके नाल आपां यूटिलाइज कर सकीए, जेकर इस सोशल मीडिया को सही पासे आपां वरत सकीए। आने वाले समय दे विच 2022 च पंजाब च भी इलैक्शन होने जा रहे हैं। आओ रल मिल के अपने पंजाब रिश्तेदार दोस्तों मित्रों सज्जनों सारिआं नूं प्रेरित करिए। कुछ भी होवे इस बार चोण जिहड़ी है वोटां जिहड़ियां वो बहुजन समाज पार्टी के हक च भुगतणियां चाहिए, फिर ही असीं सच्चे रहबरां नूं क्रांतिकारी योद्धिआं नूं सच्ची श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर सैकटरी साहब का धन्यवाद करदा कि समा दिता मैनूं और बहुत मेहरबानी कमेटी बधाई दी पात्र है खास तौर पर और गुरु घर दी संगतां तुसीं खास तौर पर बधाई दी पात्र हो क्योंकि संगतां तो बगैर कोई भी प्रोग्राम लिखिया जा नहीं सकता। तो आओ साहब कांशी राम जी को याद करते हुए उन्होंने याद दे विच साहब कांशी राम जी अमर रहे। साहब कांशी राम जी तुहाडी सोच ते पहरा देंगे ठोक के 2 नारे लाने हैं। साहब कांशी राम जी अमर रहे, साहब कांशी राम जी अमर रहे, साहब कांशी राम जी तुहाडी सोच ते साहब कांशी राम जी तुहाडी सोच ते बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।